Very happy to be visiting you all from Spain. The brothers and sisters there send their greetings. I was thinking about my childhood. And some of the friends that I had. I had a friend named Chris, and he loved talking about cars and tennis. I had a friend named Jacob, and he loved talking about sports. And I had a friend named Brent. We like to talk about chess and video games. And I think that when St. Matthew thought about our Lord Jesus, he thought he likes to talk about the kingdom of heaven. So turn with me in our Bibles to Matthew chapter 13. So in Matthew chapter 12, we find the story is moving forward. We find that Jesus is growing more famous. But then also the opposition to Jesus is growing stronger and stronger. And people are becoming very demanding and bossy with Jesus. The professional religious people, the scribes and the teachers, they go to Jesus and they say, "We demand that you give us a sign that you are from God." And he refuses to give them a sign, to do a miracle for them. Instead, he says they will only receive the sign of Jonah. And this made them even more upset. Because Jonah had not been sent by God to the right people. He had been sent to people that were considered violent and dirty. And then we find in chapter 13 a famous parable, the parable of the sower or the planter. And I think you've heard sermons on this many times. It's a very famous passage. And Jesus is telling a story about himself. He's trying to communicate to his followers what his ministry is about. And he says, "I'm like a planter. I walk along a path and I scatter seed. And a little bit of it falls in good land and grows. But much of the seed does not grow into healthy plants." His disciples must have been asking, "This is so clearly the Messiah, the promised one. Why are more people not believing in him?" ఆయన నిజమైనటువంటి క్రీస్తు అభిషేకించబడినటువంటి వారు అయినా అనేక మంది ఆయనను నమ్మకపోవడానికి కారణాలు ఏంటని సూచనలు అడుగుతున్నారు.
The parable seems pretty straightforward to most people. చాలా మందికి ఆ ఉపమానము ఖచ్చితంగా చెప్పబడతా ఉంది. But then the disciples go to Jesus and they say, first of all, why are you talking to people in parables? యేసుక్రీస్తు ఈ యొక్క విషయాలను ఉపమానాలు చెప్తుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే, ఎందుకు ఈ ప్రజలకు నువ్వు బోధిస్తున్నావు? Parables are difficult stories. వాస్తవానికి ఉపమానాలు అన్నటువంటివి చాలా కష్టమైనటువంటివి. They involve symbols and metaphors. అవి చాలా సూచనలతోనూ అనేక విషయాలలో ఉన్నాయి. It is not clear to these people here, these are farmers and fishermen. They are simple people. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళేమో పామరులు, వ్యవసాయం చేసేటువంటి వారు, సాధారణమైన మనుషులు. They will not understand you if you speak to them in parables. ఆయన చెప్పే ఉపమానాలు వారు అర్థం చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. But then Jesus explains to them why he is doing this. ఎందుకు ఈ యొక్క ఉపమానాలను తెలియజేస్తున్నాడు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. And then he explains to them the meaning of the parable of the sower. అక్కడ విత్తువాని గురించినటువంటి ఉపమానం ఎందుకు చెప్పబడుతుందో చూస్తూ ఉన్నాం. And in verse 23 it says, 23వ వచనం చదువుదాం. 11వ అధ్యాయము 23వ వచనం. As for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. ఎవరైతే మంచి విత్తనం మీద నేల మీద విత్తబడతాయో అన్నటువంటి సాదృశ్యం ఏంటంటే, వారు వాక్యాన్ని విని ఎదుగుతారు అని. He indeed bears fruit and yields, in one case 100-fold, in another 60, and in another 30. వారు ఎలా ఫలిస్తారంటే 30 దంతులుగాను 60 దంతులుగాను 100 దంతులుగా ఫలిస్తారు, మంచి నేల మీద పడినటువంటి విత్తనాలు అని చెప్పబడ్డాయి. And then he begins with what we call this discourse or this sermon of the kingdom of heaven. ఈ విధంగా ఉపమానాలు చెప్తుంటూ ఆయన దేవుని రాజ్యం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. Usually when Jesus speaks or does a miracle, it's a short little story. ఆయన సాధారణంగా మాట్లాడుతుంటే అద్భుతాలు జరుగుతాయి అన్నటువంటిది ఒక విషయం. But every now and then he gives more of a long sermon. అది చాలా పెద్ద ప్రసంగాలు. In Matthew we have the Sermon on the Mount. మత్తయి సువార్తలో రాయబడుతుంది ఆయన కొండ మీద ప్రసంగం. Matthew 5-7. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 7వ అధ్యాయములలో We also have the speech that he gave to his disciples the night that he was betrayed. ఆయన తన శిష్యులకు బోధించినటువంటి మాటల్ని అక్కడ శిష్యుల్లో ఒకడు ఆయన మోసం చేశాడు. That's in the Gospel according to St. John. యోహాను సువార్తలో ఆ మాటలు రాయబడ్డాయి. We also have the speech that Jesus gives about when he will return and how there will be wars and famines. ఆయన రాకడకు ముందు ఎలాగా కరువులు ఉంటాయి, యుద్ధాలు జరుగుతాయి, జరగబోయే సంఘటనలన్నీ తెలియజేయబడ్డాయి. But these are some of the few long sermons that Jesus gives. యేసు క్రీస్తు ఈ బోధనంతా చేశాడు. And here he's going to put together a whole bunch of parables about the kingdom of heaven. కానీ ఈ వచనాలలో 13వ అధ్యాయములో మాత్రం దేవుని రాజ్యమును గురించినటువంటి ఉపమానం చెప్తూ ఉన్నారు. And like I said earlier, the kingdom of heaven was Jesus' favorite topic, favorite thing to talk about. దేవుని రాజ్యమును గురించి మాట్లాడటం అంటే దేవుడు యేసు ప్రభు ఎక్కువగా ఇష్టపడి బోధించినటువంటిది. In the other gospels it does not say kingdom of heaven, it says kingdom of God. వేరే సువార్తలలో దేవుని రాజ్యమును గురించి దేవుని గురించి స్పష్టంగా ఉండదు. But Matthew was thinking about his audience. కానీ మత్తయ్య అన్నటువంటి ఆ శిష్యుడు మాత్రం అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరిని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. Matthew was writing specifically for his fellow Jewish men and women. అక్కడ ఉన్నటువంటి తన సహోదరులైనటువంటి యూదులకు మాత్రమే రాశాడు. And they did not like to say God. ఎందుకంటే వారు యేసుని దేవుడిగా అంగీకరించటం లేదు. They felt it was disrespectful and dangerous. వారు అనుకుంటున్నారు ఆయన్ని అంగీకరిస్తే మనకు ప్రమాదం వస్తుందని అక్కడ ఉన్న యూదులు అనుకున్నారు. Even to this day, if you speak with a religious Jewish person, ఈ రోజు కూడా యూదులతో నువ్వు మాట్లాడితే they will not say thank God. వారు దేవునికి స్తోత్రం అని చెప్పరు. If you talk to a Christian, నువ్వు క్రైస్తవులతో మాట్లాడితే and there is good news, they might say thanks be to God. అప్పుడు వారు క్రైస్తవులు అయితే చెప్తారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అని. If you talk to a Muslim, they'll say alhamdulillah. ఒకవేళ నువ్వు ముస్లింతో మాట్లాడితే Alhamdulillah. అల్హమ్దులిల్లాహ్. Yeah, even the ones who don't speak Arabic, they say this phrase all over the world.
అరబిక్ మనం మాట్లాడినప్పటికీ కూడా వారు కూడా దేవునికి స్తోత్రం అని చెప్తారు. And it means praise be to God. దేవునికి స్తుతి కలుగును గాక. But a devout Jew will not say that. కానీ యూదులు మాత్రం ఆ మాట చెప్పరు. They will say, blessed be the name. ఆయన నామము స్తుతింపబడును గాక అని చెప్తారు. Which in Hebrew is Baruch Hashem. ఆ హెబ్రూలో రాయబడింది బడుమ్ షలోమ్ అని. So anyway, Matthew is respecting the customs of his people. కానీ మత్తయ్య ఈ సువార్త రాస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆచారాలను గౌరవిస్తున్నట్టు కనబడుతుంది. But the kingdom of heaven is the same as the kingdom of God. దేవుని యొక్క రాజ్యం అన్నటువంటిది పరలోకంతో పోల్చబడి ఉంది. Heaven is the dwelling place, the court of God. దేవుడు నివసిస్తున్నటువంటి స్థలమే పరలోకం. So in the same way that we can say, well, the White House said this and that from Washington D.C. instead of the president, it's the same idea. అదే విధంగా మనమందరం అంటాం అమెరికాలో వైట్ హౌస్ ఉందని, అక్కడే ప్రెసిడెంట్ అన్నటువంటి వాడికి దేశాన్ని అంతా పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు. Does the house of the prime minister here have a special name? ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఢిల్లీలో ఉండి మనల్ని ఎంత పరిపాలిస్తున్నాడో అలాగే పరలోకంలో ఉండి దేవుడు మనల్ని అందరినీ పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. Does it? Yes. Okay. What is it? Parliament. Oh, okay. Yeah. Parliament. So now Jesus is going to teach us about the kingdom of heaven. అందుకని యేసు క్రీస్తు దేవుని రాజ్యము పరలోక రాజ్యం గురించి చెప్పాలనుకున్నాడు. And instead of taking the advice of the disciples and not using parables, he's going to give us a lot more parables. ఆయన శిష్యులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అనేక సలహాల ప్రకారము అనేక ఉపమానాలను తెలియజేశారు. So please, could somebody read, or you can read it if you prefer, 24 through 30. 13వ అధ్యాయము 24వ వచనం నుంచి 30వ వచనం వరకు ఎవరైనా చదవండి. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 24 నుంచి 30 వరకు. గట్టిగా నాకు కనపడేటట్టు మీకు కనపడేటట్టు. ఏమనగా పరలోక రాజ్యము మంచి విత్తనము విత్తిన ఒక మనుషుని పోలి ఉన్నది. మనుషులు నిద్రించుచుండగా అతని శత్రువు వచ్చి గోధుమల మధ్య పురుగులను విత్తిపోయిను. మొలకలు పెరిగి గింజ పట్టినప్పుడు పురుగులు కూడా ఆగపడెను. అప్పుడు ఇంటి యజమాని అయ్యా మంచి విత్తనము విత్తితివి కదా, అందులో పురుగులు ఎక్కడ నుండి వచ్చినవని అడిగను. ఇది శత్రువు చేసిన పని వారితో చెప్పాను. అతన్ని అడిగి వద్దు, పురుగులను గోధుమలు కూడా పెళ్ళగిందురు, కోత కాలము వరకు రెండింటినీ కలిసి ఎదగనియుడి. కూర్చి కాల్చివేటకు చెప్పుదనను. ఆమేన్. So what do we learn from about the kingdom of heaven from this parable? ఈ యొక్క ఉపమానం నుంచి దేవుని యొక్క రాజ్యమును గురించి ఏం నేర్చుకున్నాం? Well, again, like in our first parable, here Jesus is the man who owns the field. ఇక్కడ ఆ ఉపమానాన్ని మనం చూస్తుంటే యేసు క్రీస్తుకు ఆ యొక్క భూమి ఉన్నది. Just like Jesus was the man who was planting the seeds. ఎలాగైతే యేసు క్రీస్తు అన్నటువంటి ఆయన విత్తనం అన్నటువంటి విత్తుతూ ఉన్నాడు. Now, we can also understand that we are like Jesus. We are Christians. This is what we're called to be. క్రైస్తవులము కనుక క్రీస్తును కలిగి ఉన్నాం కనుక మనం యేసును పోలి ఉన్నాం. So we also scatter seeds because we follow his path. ఆయన మార్గాలను బట్టి మనం నడుస్తున్నాం కనుక ఆయన చెప్పినటువంటి విధంగా విత్తనాలు విత్తుతూనే ఉన్నాం. And in the same way that Jesus had his field that he
planted, ఎలాగైతే యేసు క్రీస్తు ఉపమానంలో విత్తనాలు విత్తాడో అదే విధంగా మనం సువార్త అనేటువంటి మాటలను అనేక మందికి విత్తుతా ఉన్నాం. we have the field of our family, our neighborhood, where we should plant. మనకున్నటువంటి భూమి, మన యొక్క బంధువులు, మన కుటుంబము, మన యొక్క స్నేహితులు. But here there's a problem. కానీ ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉంది. నిద్రపోయారు శుభ్రంగా కానీ. Okay, let's see if anyone was listening. What was the problem with the field? ఏమవుతుంది ఈ యొక్క భూమితో అంటే? I would really like an answer. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఈ యొక్క వ్యవసాయ భూమిలో ఏం జరుగుతుంది? అర్థం కావట్లేదు. మీరు బాగా మాట్లాడుతున్నారు, నాకు వినపడదు. Don't be shy. సిగ్గుపడాల్సిన పని లేదు. మీకు అర్థమవుతుందా లేదా తెలుసుకోవటం కోసం. What happened in the story that's bad? It starts well. A man has a field. He and his servants, they plant the seeds. Everything is good. But then a bad thing happens. What is the problem in the story? చూడండి, ఈ భూమి మంచిదే. భూమిలో విత్తబడినటువంటి విత్తనం మంచిదే. పనులు వచ్చారు, పని చేశారు, అవి ఎదుగుతున్నాయనగా ఇంకొక విషయం జరిగింది. ఏంటిది? గురుగులు some bad things. Yes, that's right. They planted everything, and before you see things grow, you have to wait. చూడండి, వచ్చారు, ఆ యొక్క విత్తనం ఎత్తబడింది, అది ఎదగటానికి ముందు మనం ఏం చేయాలంటే చూడాలి. And as the plant started to grow, the servants came to him and said, అప్పుడు అవి ఎదుగుతూ ఉండగా అతని సేవకులు అన్నవారు వచ్చి, some bad things are growing with the good things. అక్కడ ఉన్నటువంటి మంచి గోధుమలతో ఆ గురకలు కూడా పెరుగుతున్నాయని తెలియజేశారు. This did not surprise the owner of the field. అక్కడ ఉన్నటువంటి వానరుకు ఏం ఆశ్చర్యం కలగలేదు. He says, my enemy has come and done this. ఆ వానరుకు చెప్తా ఉన్నాడు, నా శత్రువు వచ్చాడు, అవి విత్తి వెళ్ళాడు. So here we learn something important. ఇది ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటిది ఏంటంటే, the kingdom of heaven requires patience. దేవుని యొక్క రాజ్యం అన్నటువంటిది ఒక సహనాన్ని కోరుకుంటుంది. And the kingdom of heaven has enemies. దేవుని రాజ్యానికి కూడా శత్రువులు ఉన్నారు. Whether it's the devil or just evil people that oppose the kingdom of heaven. సాతాను కావచ్చు, శత్రువులే కావచ్చు, వ్యతిరేకులు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే దేవుని రాజ్యాన్ని వ్యతిరేకించేవారు ఉన్నారు. And so the servants say, let us go and take out the bad plants. అప్పుడు ఆ గురుగులను బట్టి సేవకులు అంటున్నారు, వాటిని పిరికేస్తాం అంటున్నారు. But with this type of agriculture in Palestine in the 1st century, ఇలాంటి వ్యవసాయ భూమి పాలస్తీనాలో కానీ మొదటి శతాబ్దంలో కానీ ఉంటే, the weeds and the wheat, they look the same. ఆ యొక్క కింద ఉన్నటువంటి ఏరులు విత్తనం అన్నటువంటి ఒకేలాగా ఉంటుంది. So he says, be patient. అందుకని జాగ్రత్తగా గ్రహిద్దాము, గురుగుల్ని గోధుమల్ని వేరు చేయకుండా సహనం కలిగి ఉందాం. The weeds, they're going to grow. అక్కడ ఉన్నటువంటి గురుగులు పెరుగుతాయి. The wheat is going to grow. అక్కడ ఉన్నటువంటి గోధుమలు పెరుగుతాయి. And once they are mature, you can see the difference between the two. అవి ఎప్పుడైతే ఎదుగుతాయో, అభివృద్ధి చెందుతాయో అప్పుడు వ్యత్యాసం కనబడుతుంది. అప్పుడు దాకా మనకు కనబడదు. And then you can gather up the weeds and throw them in the fire. అప్పుడు గురుగులను ఏం చేస్తాం అంటే తేడా కనపడుతుంది కనుక అగ్నిలో పడేద్దాం. And then you can gather the wheat and put it in the storehouse. అప్పుడు గోధుమలు తీసుకొని వచ్చి మనము భద్రం చేద్దాం. So what do we learn about the kingdom of heaven? అందుకని దేవుని యొక్క రాజ్యం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం? That there is a period of waiting between the planting and the harvest. అక్కడ ఒక సమయం అని కనబడుతుంది. ఎత్తటానికి ఎత్తిన తర్వాత కొయ్యటానికి ఒక సమయం ఉంది. Remember how Jesus' disciples, they thought he was going to go to Jerusalem, get rid of the Romans and establish his kingdom. అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులు ఏమనుకున్నారంటే, యేసుక్రీస్తుని చూసి వెంటనే వెళ్ళిపోయి రోమిల మీద యుద్ధం చేసేసి అక్కడ ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించేసి ఒక పెద్ద రాజ్యంలో పరిపాలన చేస్తాడని అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులు అనుకున్నారు. But here he's saying there's a time of waiting. కానీ ఇక్కడ బైబిల్ చెప్తా ఉంది, ప్రతి దానికి సమయం ఉంది. How can it be also that in the field of the Lord there are weeds? అక్కడ ఎలాగా అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క రాజ్యంలో
దేవుని యొక్క మందిరంలో ఇలాంటి గురుగులు చేరుతున్నాయి అంటే how can it be that there are evil people in the church? సంఘాలలో చెడ్డ మనసులు కలిగినటువంటి మనుషులు ఎలా వస్తున్నారు అంటే Jesus says, the devil, my enemy, he put them there. యేసయ్య చెప్తూ ఉన్నాడు, సాతానుడే, శత్రువే వీటిని ఎత్తేవాడు. And at the right time, the wheat and the weeds will be separated. సరైనటువంటి సమయం వచ్చినప్పుడు కోత కాలంలో అవి వేరు చేయబడతాయి. But for now, you must be patient. కానీ ఈ సమయంలో నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే సహనం కలిగి ఉండు. So we've learned a few things about the kingdom of heaven. దేవుని రాజ్యం గురించి కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం. Let's keep reading. దయచేసి చదువుదాం. Verses 31 to 33. 31 నుంచి 33 వరకు చదువుదాం. 11వ అధ్యాయము 31 నుంచి 33. Anybody go ahead and start reading. మరి యొక్క ఉపమానము వారితో చెప్పెను, పరలోక రాజ్యము పరలోక రాజ్యము ఆవగింజను పోలి ఉన్నది. చిన్నదే కానీ పెరిగినప్పుడు పెద్దదై ఆకాశ పక్షులు వచ్చి నివసించున్నంత చెట్టగును. ఆయన మరి యొక్కసారి We actually have two short parables here together. ఇక్కడ రెండు ఉపమానాలు కలిసి ఉన్నాయి. The first one is about mustard seed. మొదటిగా అక్కడ చెప్పబడిన ఉపమానము ఆవగింజ గురించి. I don't know, do you use mustard in Indian food or no? మీరు ఈ యొక్క మన్నలో కూరలు వాడతారా ఆవగింజను? ఎందుకు వాడమంటారా? Yeah. Is it a big seed? అది పెద్దగా ఉంటుందా చిన్నగా ఉంటుందా? Like a coconut? కొబ్బరికాయ ఎంత ఉంటుందా? Is it a medium seed like a avocado? ఆవకాయ అన్నట్టు ఉంటుందా? ఎంత ఉంటుందా? How big is it? Someone show me with your fingers. How big is దయచేసి a మీ mustard seed? చేతులతో చూపెట్టండి. చెప్పబోయేది ఎంత ఉంటుంది? It's very small. చాలా చిన్నది. If you drop it on the floor, maybe you will not even find it. ఒకవేళ నేల మీద పడితే గుర్తుపట్టలేనంత చిన్నది. So Jesus is saying the kingdom of heaven, it's not like one of the big seeds. మీరు అనుకున్నట్లు దేవుని యొక్క రాజ్యం అన్నటువంటిది కూడా ఆ విధంగా పెద్ద కనపడేది కాదు, ఆవగింజను పోలి ఉంటుంది. And if you have one of those plants with a big seed, you can eat it and maybe it will fill you up. ఒకవేళ పెద్ద విత్తనం అయితే మీరు దాన్ని తింటే కడుపున నిండుతుందేమో, కానీ ఆవగింజకు మాత్రం అది కుదరని. But one mustard seed, you will eat it, you will not even notice it. ఒకవేళ ఆ విత్తనం తీసుకుని నోట్లో వేసుకున్నా ఉన్నదో లేదో పడిందో లేదో కూడా తెలియదు. So the mustard seed alone is inconsequential. It's not important. ఆ విత్తనం అన్నటువంటిది ప్రాముఖ్యత కాదు. And Jesus is choosing this kind of seed to illustrate the kingdom of heaven. కానీ ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే ఇలాంటి ఆవగింజంతటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉంటే పరలోక రాజ్యాన్ని పోలి ఉంటుంది అని. Because as he says, when you plant it and you let it grow, and this can take many years. ఆ విత్తనం అన్నటువంటిది ఎత్తబడితే అది ఎదగడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టొచ్చేమో. Then it becomes a large tree. కానీ పెద్ద చెట్టుగా దేవుడు దాన్ని నింపుతాడు. Now this is a reference to the prophet Daniel. ప్రవక్త అయినటువంటి దానియేలు ఈ వచనాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. In that book, Daniel is talking to the king. దానియేలు అక్కడ ఉన్నటువంటి నెబుకద్నెజర్ రాజుతో మాట్లాడతాడు. And the king is a polytheist. He believes in many gods. ఆ రాజేమో అనేక మంది దేవతలను నమ్ముతాడు. And he talks about his empire being like a large tree. ఆయన అనుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన యొక్క రాజు పెద్ద చెట్టులు కావాలనుకుంటున్నాడు. Have you ever been out on a hot day and you find a little tree with no shade? చూడండి, ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చిన్న చెట్టు ఉంటుంది, చూసారా, నీడనిస్తా ఉంటుంది. That's no good. సో అది చాలా నీడనిచ్చిన మనకేం సరిపోదు. What if you find a large tree that gives you nice అదే shade? పెద్ద చెట్టు కనపడింది మనకి ఏమనిపిస్తుంది? And like Jesus says, you will find even the birds, they will make their homes in యేసయ్య that చెప్తా tree. ఉన్నాడు, ఆ యొక్క పెద్ద చెట్టు మీద పక్షులు వచ్చి కూడా ఏం చేస్తాయి. Now, for some of the Jewish people, this might have been offensive.
ఈ మాట చెప్తుంటే కొంతమంది యూదులకి ఇబ్బంది కలుగుతా ఉంటుంది. Because most of the birds for them were unclean animals. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పక్షులు చాలా మటుకు అపరిశుద్ధమైనటువంటివి యూదులకి. They had animals that they could eat and they could touch, and they had other animals that were unclean. కొన్ని అపరిశుద్ధమైనవి ఉన్నాయి, పరిశుద్ధమైనవి కొన్ని తింటారు, కొన్ని వదిలేస్తూ ఉంటారు. So they might think, why is Jesus using birds? This is not a good image. అందుకనే యూదులు అంటా ఉంటారు, యేసుక్రీస్తు ఎందుకు పక్షుల గురించి చెప్తా ఉన్నాడు, ఇది మంచి ఆలోచన కాదని యూదులు అంటారు. And it's likely because Jesus is saying, yes, there are going to be the non-Jewish people that will make their home in this kingdom. యేసుక్రీస్తు ఏమంటాడంటే దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించుకోవటానికి అలాంటి విత్తనమైనటువంటి విశ్వాసం గొప్పగా ఉండాలని పోలుస్తూ చెప్తాడు. Like my ancestors from Sweden and from Spain. నా యొక్క పూర్వీకులు స్వీడన్ నుంచి స్పెయిన్ నుంచి వచ్చిన వారు. And your ancestors from here in Andhra Pradesh. మన పూర్వీకులు ఏనాటికి ఎక్కడే ఉంటారు, ఇంకెక్కడికి పోరు. And in all the different parts of the world. మనము ప్రపంచంలో ఎవరు ఎట్టిపోయినా సరే మనం మాత్రం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఈ ప్రాంతాన్ని వదిలి మాత్రం పోం. So we learn that the kingdom of heaven begins in a very tiny, small way. కానీ దేవుని రాజ్యం అన్నటువంటిది ఆవగింజను పోలి ఉంది. అది ఆవగింజతో ప్రారంభమై పెద్ద చెట్టుగా మార్చబడతా ఉంది. Do you feel that you are an important, influential person? నువ్వు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మంచి ప్రాబల్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తివని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? Can any of you take out your phone and call the governor or the prime minister? ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైనా ప్రాముఖ్యంగా గవర్నర్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిలిచేంత ఉందా మనకి? Can any of you go to the city and say, fix this road? రోడ్ని బాగు చేయండి అని చెప్పగలిగినంత అధికారం ఉందా? You are like the mustard seed. కానీ మీరు ఎలాంటి వారు అంటే ఆవగింజ లాంటి వారు. But like the mustard seed grows into a great tree. కానీ ఒక రోజు అది ఎదుగుతుంది, గొప్ప చెట్టుగా అవుతుంది. If you allow Jesus to take care of you, you will grow and become a mighty thing in the kingdom of heaven. యేసుక్రీస్తు అన్నటువంటి ఆయన నీ హృదయంలో నుండి స్వీకరిస్తే ఆయన నిన్ను బలంగా గొప్ప చెట్టుగా ఆశీర్వదిస్తాడు. And indeed, the kingdom of heaven started in a region that nobody respected. దేవుని యొక్క రాజ్యం అన్నటువంటి ప్రారంభము అన్నప్పుడు ఎవరు గౌరవించకపోవచ్చు. This does not seem like a good plan for starting a new religion. నూతనమైనటువంటి మతాన్ని స్థాపించటం కాదు. Nazareth was a totally unimportant city. వాస్తవానికి నజరేత్ అన్నటువంటి చిన్న గ్రామం, ప్రాముఖ్యమైన గ్రామం కాదు. It did not have a lot of commerce. It did not have a lot of education. చదువు లేదు, వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు లేరు, చాలా చిన్న గ్రామం. Indeed, we have no mention historically of this city until the Gospels. యేసు సువార్తలో రాయబడేంత వరకు నజరేత్ అన్నటువంటి గ్రామం గురించి చిన్న గ్రామం గురించి ఎవరు చెప్పలేరు. It was a little town the world had completely forgotten. ఆ లోకమంతా ప్రపంచమంతా మర్చిపోయినటువంటి గ్రామం అది. And it was in a region that people did not like. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ సొంత స్థలంలో కూడా ఊరు గుర్తులేదు. And what was Jesus? What was his job? యేసుక్రీస్తు యొక్క పని ఏంటి? He was a builder. ఆయన కట్టేవాడు. He would have known carpentry and stonework, both of those things. ఆయన కార్పెంటర్ పని చేశాడు, చెక్కల పని చేశాడు, అలాగనే ఇల్లు కట్టడంలో సహకరించాడు, రెండు పనులు చేశాడు. Is this the kind of person you think is going to start a great religion? ఇలాంటి వ్యక్తి కార్పెంటర్ మంచాన్ని కొట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడంటే ఎవరైనా నమ్ముతారా? When he wanted to get followers, did he go to the university and the temple? అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న గ్రామంలో పుట్టినటువంటి వాడు పెద్ద సన్నిహితంలోకి వెళ్ళి పెద్ద దేవాలయంలో మాట్లాడతారని ఎవరైనా అనుకుంటారా? No. ఎవరు ఊహించరు. He chose simple people. ఆయన కేవలం ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడంటే చాలా సాధారణమైన మనుషులను ఎన్నుకున్నాడు. Many of them farmers, some of them fishermen. ఆయన ఎన్నుకున్నటువంటి వాళ్ళు పామర్లు ఉన్నారు, చేపలు పట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు. And this is why he says that the kingdom of heaven is like yeast or leaven. అందుకని దేవుని రాజ్యం అన్నటువంటిది చిన్న రొట్టెని పోలి ఉంది. Let's go ahead and read that verse. It's just one little verse. Let's read that again, please. Go ahead. ఆ వచనాన్ని మరలా చదువుదాం. Verse 33. 33వ వచనం నుంచి చదువుదాం. ఆయన చెప్పాను, పరలోక రాజ్యము తీసుకుని
పులిసి పొంగు వరకు రాసి పెట్టిన పుల్లని పిండిని పోలి ఉన్నది. సార్, I know the main food in this area is rice. ఈ మన యొక్క ప్రాంతంలో ఏం చేసినా అన్నమే. Now, I did some research on Indian bread. ఆ యొక్క ఈ యొక్క ఏం తింటారు ఇళ్ళని ఇండియాలో నేను రీసెర్చ్ చేశాను. And there are some types of Indian bread that do not have yeast. కొన్నిసార్లు గోధుమ పిండి కలపకుండా కొన్ని రొట్టెలు చేస్తూ ఉన్నారు మన దేశం. And they are flat. అవి చాలా పలసగా ఉంటాయి. But other types of Indian bread, you put yeast in them. కానీ కొన్ని రొట్టెలు మాత్రం. But then, let me ask you, what do you have to do after you put the yeast in the flour and water? నువ్వు ఆ యొక్క పొంగేటువంటి దాంట్లో నువ్వు నేసానికి ఏమవుతుంది? నీళ్లు కలిపితే Will it work right away? అప్పుడు ఏమన్నా అవుతుందా? నీళ్ళు పోయిగానే నీళ్లు పిండి వేసేసి మనం నూనెలు వేసేవానికి ఏమవుతుంది? పూరి ఏమవుతుంది? పూరి వేస్తే పొంగింది. You have to wait. అది పొంగాలి అంటే నువ్వు ఎదురు చూడ, అసలు వెయిట్ చేయాలి. Do you see this theme of patience again and again? ఎంత సహనం వహించాలో తెలుసా? Wait until the crop is grown, then అదే విధంగా విత్తనం కూడా ఎదిగేంత వరకు నువ్వేం కలిగి ఉండాలి? సహనం కలిగి ఉండాలి. Or the mustard seed, you have to be patient. It takes a long time to grow into a great tree. అయినా సరే ఎదగాలి అంటే నువ్వేం కలిగి ఉండాలి? సహనం కలిగి ఉండాలి. In the same way, when you put the yeast in the dough, you have to let it settle. ఆ యొక్క పిండి పొంగాలి అంటే నువ్వేం చేయాలంటే సహనం కలిగి ఉండాలి. Now, yeast is a kind of a difficult symbol in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో పురుషుల పిండి అన్నటువంటిది చాలా ఒక వ్యత్యాసమైన ఒక సాధారణమైనటువంటి సాదృశ్యాలు చూపిస్తుంది. Sometimes it represents a good thing, sometimes it is a bad thing. కొన్నిసార్లు మంచిగాను కొన్నిసార్లు చెడుగాను. But here I think it is a good thing. ఇక్కడ మనకు చూస్తుంటే మంచి కార్యం అనుకోవాలి. But at one point Jesus says, beware the yeast of the Pharisees. అక్కడ పరిసయ్యులు అన్నటువంటి వారు ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. But I think it has to do with the teaching. ఇది బోధతో కూడినటువంటిది. Beware the teaching of the Pharisees. పరిసయ్యులకు బోధ చేస్తున్నప్పుడు. But in the same way, the teaching about the kingdom of heaven, దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి బోధ చేస్తున్నప్పుడు, it works slowly. కానీ దేవుని రాజ్యం గురించి బోధ చేస్తున్నప్పుడు చాలా నెమ్మదిగా పోతా ఉంటుంది. Now today we have a lot of science and we know scientifically how yeast works. ఎలాగా ఈ యొక్క రొట్టె అన్నటువంటిది పొంగుతుందో చాలా మటుకు సైన్స్ మనకు ఉంది కనుక అవి తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. But for most of human history, people did not know the science behind it. చాలా మంది ప్రజలకు సైన్స్ తెలియదు కనుక ఏదో పొంగుతుంది అనుకుంటా ఉంటారు కానీ దానికి కారణాలు కూడా చెప్పబడతాయి. And that really didn't matter. అది మత సంబంధమైనటువంటిది. But the yeast would make the dough go up. ఎప్పుడైతే మనము ఆ పిండి పొంగుతా ఉంటుందో, and then after you had waited the amount of time, కొంత సమయం అయిన తర్వాత, maybe half an hour, maybe 5 hours, ఒకవేళ టైం పెరిగే కొద్ది ఒకవేళ ఎంత టైం పెరిగితే అంత, then you could make the bread. ఆ యొక్క పులిసిన పిండితో నువ్వు రొట్టెని చేస్తూ ఉంటే, then you could use the bread to feed your family. ఆ యొక్క రొట్టె నీతో పాటు ఉన్నటువంటి కుటుంబానికి ఇస్తే, and this is what the kingdom of heaven is like. అదే విధంగా దేవుని రాజ్యం అన్నటువంటిది ఈ విధంగా పోల్చబడదు. It grows quietly. అభివృద్ధి నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. It is hidden away. అది దాచబడినటువంటిది తీయబడుతుంది. It will not grow any faster if you watch it. నువ్వు ఏదో చూస్తున్న మాత్రాన ఎదుగుతుంది కాదు. But it will grow nonetheless. అది కేవలము సాధారణంగా సహనముతో ఎదుగుతా ఉంటుంది. So we learn this about the kingdom of heaven. దేవుని రాజ్యం గురించి మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. Let's go ahead and read verses 34 through 35. 34వ వచనం నుంచి 35వ వచనం వరకు చదువుదాం. లోకము పుట్టినది మొదలుకొని
మరుగు చేయబడిన సంగతులను తెలియజెప్పెదను. నెరవేరునట్లు ఈ సంగతులన్నిటినీ బోధించెను. So this is a quote from the Psalms. ఈ మాటలన్నీ ఎక్కడ రాయబడ్డాయి అంటే కీర్తనలో రాయబడ్డాయి. And this is interesting because earlier in the chapter the disciples already asked Jesus this question. ఈ ప్రశ్నలన్నీ శిష్యులు యేసుక్రీస్తుని అడిగారు. And he gave them an answer that honestly they did not like the answer. యేసుక్రీస్తు ఇచ్చినటువంటి సమాధానము శిష్యులకు నచ్చలేదు. But now this is not Jesus speaking, this is our narrator. ఇది యేసుక్రీస్తు మాట్లాడటం కాదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ పలికినటువంటి మాట. So this is like Matthew saying, hey, this is not only in Isaiah, this is also in the book of Psalms. మత్తయి చెప్తూ ఉన్నాడు, యెషయా గ్రంథంలో రాయబడటమే కాదు, కీర్తనకారుడు కూడా ఈ మాటలు రాశాడు. యేసు ప్రభు చెప్పడమే కాదు, కీర్తనకారుడు చెప్పాడని వారికి చెప్తూ ఉన్నారు. Hundreds of years before Jesus was born, somebody spoke about this moment. యేసుక్రీస్తు జన్మించడానికి వందల సంవత్సరాల ముందే ఈ మాటలు రాయబడ్డాయి. The other thing about parables that is quite important ఈ యొక్క సామెతలు అన్నటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. is that when you hear a parable, it can kind of stick in your mind. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఉపమానం వింటా ఉంటావో నీ మనసు ఒక వింతిగా అయిపోతుంది. And you can talk about it with other people and say, what does that mean? నువ్వు ఇతరులతో అడుగుతా ఉంటావు, ఏంటి దాని అర్థం? And then it's much easier to learn a little parable ఎప్పుడైతే చిన్న ఉపమానాన్ని మనం నేర్చుకుంటామో than to learn a speech. ఆ ఉపమానాన్ని ఇతరులకు బోధించడానికి నేర్చుకుంటాం. So we see that Jesus also was great at formulating things in a way that people could remember them. ఆ ఉపమానం ద్వారా అనేక మంది యేసు ఏం చెప్పాడో గుర్తుంచుకుంటూ ఉన్నారు. The kingdom of heaven is like a mustard seed. పరలోక రాజ్యం అన్నటువంటిది ఆవగింజను పోలి ఉంది. The kingdom of heaven is like a lady who put yeast in the flour. ఎలాగైతే ఒక స్త్రీ పులిసిన పిండిని తీసుకొని రొట్టెలు చేస్తుందో అలాగ రాజ్యము పోలి ఉన్నది. The kingdom of heaven is like a man who owned a field. దేవుని యొక్క రాజ్యం అన్నటువంటిది మనుషుడు వ్యవసాయ భూమి కలిగి ఉన్నట్టు. And Matthew here is saying this was intentional. This is something that had been known for hundreds of years. వందల సంవత్సరాల గురించి ఈ మాటలు యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటివి ముందుగానే చెప్పబడ్డాయి. Let's continue. Then we have the parable of the weeds explained. I've already given you the explanation. You can read that. గురుగుల గురించి ముందుగానే తెలియజేశాను ఆ ఉపమానం గురించి. And he says it is about the judgment. అప్పుడు న్యాయం గురించి కూడా చెప్పాడు, తీర్పు గురించి కూడా. At the end the angels will come and separate the righteous from the wicked. ఆ గురుగుల్ని ఏం చేస్తాడంటే పరలోకం నుంచి దేవదూతలు వస్తాయి, దేవదూతలు వచ్చి ఆ యొక్క గురుగుల్ని వేరు చేస్తాడు. And the weeds, the wicked, will be thrown into the fire. ఆ గురుగులుగా ఉన్నటువంటి ఆ శత్రువులను అగ్నిలో పడివేస్తారు. And the righteous, the wheat, they will be brought into the storehouse. ఆ యొక్క మంచి విత్తనాలు ఆయనకు ధననిధులు దాచబడతాయి. Now let's go ahead and read verses 44. Just verse 44, please. 44 వచనం చదువుదాం. పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది. చాలు. Again, we have a short little parable here. ఒక చిన్న ఉపమానాన్ని మరొకటి చెప్తూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు. And let's remember that the main subject of these parables so far ఈ యొక్క ఉపమానాలు మనం వింటుంటే is Jesus and the kingdom of heaven. పరలోక రాజ్యము యేసయ్య చెప్పినటువంటిది. Jesus is the one who went to plant seeds. ఎక్కడైతే యేసు క్రీస్తు మాత్రమే ఆ పరలోక రాజ్యానికి విత్తనం ఎత్తినవాడు. Jesus is the one who owns the field. ఆ యొక్క యేసు క్రీస్తు మాత్రమే ఆ వ్యవసాయ భూమిని కలిగినవాడు. And here Jesus is the one who finds the hidden treasure. అక్కడ ఉన్నటువంటి ధననిధిని సమకూర్చువాడు కూడా యేసు క్రీస్తే. And he goes and sells everything he has to buy the field. ఆ యొక్క వ్యవసాయ భూమిలో ఆయనకి ఏం కొనాలో ఏం కొనకూడదో ఏముందో లేదో ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు. What would you think if somebody that you knew sold everything they had to buy an empty field? ఎవరైనా సరే వారు కలిగి ఉన్నటువంటిదంతా ఖాళీ స్థలాన్ని ఎవరు కొనరు. They don't have any money left to buy seeds. విత్తనాలకి డబ్బులు లేకపోతే, they don't have any money left to hire helpers. పని వాళ్ళు లేకపోతే,
They don't have any money left to build even a tent or a little shelter. అక్కడ చిన్న వాళ్ళు ఉండటానికి కూడా ఎలాంటి షెల్టర్ లేకపోతే What would you think? ఏమనుకుంటావు నువ్వు? It's pretty foolish. ఆయన భూమి ఎందుకు అనవసరంగా మూర్ఖంగా అనుకుంటావు. I think people who looked at Jesus thought he's kind of foolish. అదేవిధంగా యేసు క్రీస్తు ఆ బోధ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది యేసుని చూసి ఇదే విధంగా మూర్ఖుడు అనుకున్నారు. With all these miracles that he's doing and healings that he's doing, he could really do something powerful. ఆయనలో అక్కడ ఉన్న వారు అనుకున్నారు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు, స్వస్థతలు చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ భూమిలో కూడా అనేకమైనటువంటి కొత్త విషయాలు చేస్తాడని అనుకున్నారు. But here he is wasting his time with fishermen and farmers. అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయదారులతోనూ పామరులతోనూ టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. Wasting his time in the Galilee instead of going to the important city, Jerusalem. యెరూషలేముకి వెళ్ళకుండా గలిలయకి వెళ్ళి చేపలు పడతా ఉన్నారు. ఎందుకు అనవసరంగా సమయాన్ని వ్యర్థ చేస్తున్నారు అనుకున్నారు. Instead of raising up an army to get rid of the Romans, he's just helping people. రోమీయులకు వ్యతిరేకంగా ఒక సైన్యాన్ని సిద్ధపరచకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులకు ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నాడని అందరూ అనుకుంటూ ఉన్నారు. There is also an application for us here for our lives. అందుకని మన జీవితంలో కూడా దేవుడు ఒక కోరిక కలుగుతూ ఉన్నాడు. Sometimes the world will look at us and how we follow Jesus. మనము యేసుక్రీస్తుని ఎలా వెంబడిస్తున్నామని లోకంలో ఉన్న ప్రజలందరూ నీ వైపు చూస్తారు. And say these people are silly. ఈ ప్రజలు మంచోళ్ళు కాదు, వీళ్ళకి మూర్ఖత్వం అని అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. These people are foolish. వీళ్ళు మూర్ఖులు అంటారు. Because they do not know that the field has a hidden treasure. ఎందుకంటే ఆ యొక్క భూమి యేసు క్రీస్తు యొక్క పరలోక రాజ్యం ఒక ధననిధి ఉందని వాళ్ళకి తెలియదు. The treasure is the love of God. ఆ ధననిధి ఏంటంటే దేవుని ప్రేమ కలిగి ఉంది. So we should follow Jesus. మనం యేసుని వెంబడించాలి. We should not care about what the people around us think about us. ఈ చుట్టూ పక్కల ఉన్నటువంటి వారు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో ఏం గునుకుతున్నారో అన్నటువంటిది ముఖ్యం కాదు. Because even if it is hidden away, అది ధననిధిలో దాచబడి ఉన్నప్పటికీ we have a great treasure awaiting us. అలాంటి ధననిధి మన కొరకు సిద్ధపడి ఎదురు చూస్తూ ఉంది. So we find also that here the kingdom of heaven is about joy. ఇక్కడ దేవుని రాజ్యం అన్నటువంటిది సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. We should be joyful. మనం సంతోషంగా ఉండాలి. We are the members, the citizens of the kingdom of heaven. దేవుని రాజ్యంలో మనము పౌరసత్వం కలిగినటువంటి వారు. We have been delivered from the slavery of this world into the freedom of God's kingdom. మనము బానిసల నుంచి దేవుని యొక్క రాజ్యంలో పౌరులుగా మార్చబడిన వారు. The world looks at us and thinks that we are foolish and unimportant, like the mustard seed. లోకమంతా చూసి మనల్ని ప్రాముఖ్యమైన వారు కాదు, మూర్ఖులు అని అనుండొచ్చు. But God looks at you and says, "This is my beloved daughter. This is my beloved son." కానీ దేవుడు నీ వైపు చూసి నువ్వు నిజమైనటువంటి దేవుని కుమార్తెవు, నా కుమారుడువు, నా కుమార్తెవు అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. The Lamb of God was slain for his or for her salvation. ఆయన మన పాపాల కోసం మన కోసం ఆ దేవుని గొర్రెపిల్లగా బలయ్యాడు. And I love her so much that I want to adopt her into my family. నా కుటుంబంలోనికి నిన్ను తీసుకోవాలని దేవుడు ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. Verse 45. 45వ వచనంలో Anyone, go ahead. పరలోక రాజ్యము మంచి ముత్యములను కొన వెతుకుచున్న వర్తకుని పోలి ఉన్నది. అమూల్యమైన ముత్యమును కనుగొని పోయి అమ్మి దాన్ని కొనును. చాలు. Well, this story is also very short. ఈ వాక్యం కూడా చాలా చిన్నగా ఉంది. But it's quite different than the previous one. ఇంతకు ముందు మనం చదువుకున్నటువంటి ఉపమానాల కన్నా ఇది వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది. Imagine a person who has a little shop. చూడండి, ఒక వర్తకుడికి ఒక వ్యాపారం చేసే చిన్న షాప్ ఉంటే, and they sell different things at the shop. ఆ షాపులో అనేకమైనటువంటి అమ్ముతూ ఉంటాడు. What's your favorite thing to buy at the shop? ఒకవేళ నువ్వు షాప్కి వెళ్తే ఏం కొంటావు? అది ఏం కొనుక్కుంటావు? ఆడవాళ్ళు అయితే ఏదోటి గాజులు గోజులు కొంటారు. whatever they like. Well, give me some examples. కొన్ని చెప్పండి. బ్యాంగిల్స్, ఉమెన్ బాయ్ బ్యాంగిల్స్, శారీస్, అప్పు అవి రోజు కూడా అంటారు. Okay. కిడ్స్ వేర్. Okay.
So imagine now that shopkeeper takes everything in his shop. చూడండి, అలాగా అన్నీ ఉంటే అన్నిటిని తీసేసి, And let's say he finds one sari. అన్నిటికన్నా ఒకే ఒక శారీ పెట్టాడు. And he says, "This is the most beautiful, amazing shari I have seen in my life. నా జీవితంలో చూసినటువంటి చీర ఇదొక్కటే అని చెప్పాడు. I'm going to sell everything in my store. నాకున్నటువంటి షాప్లోనే అన్ని అమ్మేస్తాను. From a baseball cap to socks." నడినెత్తి మొదలుకొని కాళ్ళు వరకు మొత్తం అమ్మేస్తారు. I just realized almost nobody uses socks. Sorry. ఎవరు కూడా సాక్స్ కొనరాదు నాకు తెలుసు, కానీ చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. From the banglets to earrings, I'm going to sell everything I have. బ్యాంగిల్స్, గాజులు కానీ, చెవులకి పెట్టిన రింగులు కానీ అన్నీ అమ్మేస్తాను. And his shop is completely empty now. ఇప్పుడు ఈ యొక్క షాప్లోనే అమ్మేస్తే ఖాళీ అయిపోతుంది. And he takes all of that money, అమ్మేసినటువంటి అంత డబ్బు తీసుకొని, all of the investment and the fruit of his life's work, ఆయన జీవితంలో కష్టపడి సంపాదించినంత డబ్బంతా తీసుకొని, and he goes to buy that single shari. ఒకే ఒక్క చీర కొనడానికి వెళ్ళాడు. Does this seem like a good business decision? అది చూడటానికి మంచి వ్యాపారం చేసాడు. అలా చేస్తాడా? No. అలాగ చేయనే చేయడు. That's why Jesus is telling this story. He wants people to think this is not a good business decision. అందుకని యేసుక్రీస్తు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నాడు ఒక వర్తకుడి గురించి, ఇది సరైనటువంటి వ్యాపార విధానం కాదు అని. At least with the field, we know that there's a treasure in there. కానీ ఆ యొక్క భూమిలో అక్కడక్కడ ధననిధి ఉంది. But what if he doesn't find a buyer for this pearl? ఒకవేళ ఆ ధననిధిని కొనేవాడు దొరకకపోతే పరిస్థితి ఏంటి? In English we have a phrase. మాకు ఒక మాట ఇవ్వబడింది ఇంగ్లీష్లో. Don't put all your eggs in one basket. ఒక గంపలో అన్ని గుడ్లేమా. Now this exists in Spanish as well. ఎందుకు అది స్పానిష్లో కూడా అలానే ఉంది. Is there a similar phrase anywhere in India or no? ఇండియాలో కూడా, మన దేశంలో కూడా అంతే, ఒకే గంపలో అన్ని గుడ్లు వేయకూడదు. No. But we can get the meaning. Yeah, you can understand the meaning, because if you put all your eggs in one basket and you drop it, all the eggs break. ఒకవేళ ఒక గంపలోనే అన్ని గుడ్లు వేసి ఉంటే అది జారిందనుకో, అన్ని గుడ్లు ఏమవుతాయి? పగిలిపోతాయి. So that's what this man does. దాని యొక్క అర్థం అది. So what is he telling us about the kingdom of heaven? దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? Put all your eggs in one basket. మీ యొక్క అన్ని ఒక గంపలో గుడ్లన్నీ, sell all the shadis and bangles and everything, and buy that one beautiful treasure. అన్ని అమ్మేసి ఒకే ఒకటి కొంటే. And this is, remember, Jesus speaking about himself. యేసు క్రీస్తు ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. He has given away everything that he had. ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు. Do you remember when a man said, "I will follow you, Jesus"? ఒక మనుషుడు వచ్చి యేసుక్రీస్తు అంటాడు, నేను నిన్ను వెంబడిస్తాను యేసు ప్రభువా. And he said, "The birds have nests." ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, ఆకాశ పక్షులను చూడు, "The foxes have dens." వారికి స్థలాలు ఉన్నాయి, నక్కలకు బొరియలు ఉన్నాయి. But the Son of Man has no place to rest his head. దేవుని యొక్క మనిషి కుమారుడికి తల వాల్చుటకు కూడా స్థలం లేదని చెప్పాడు. During that period of his life, he was literally homeless. ఆ సమయంలో ఆయన ఒక ఇల్లు కూడా లేనటువంటి వాడిగా కనబడతారు. People ask, why did he not get married? ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదని అడిగే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. Is there something wrong with marriage? పెళ్లిలో ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. Of course not. He did his first miracle at a wedding. ఎందుకు ఆయన ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు, ఎందుకంటే మొదటి అద్భుతం ఎక్కడ చేశాడంటే ఆయన పెళ్లిలోనే చేశాడు. And he told many parables about wedding feasts. ఆ యొక్క వివాహం గురించినటువంటి అనేకమైనటువంటి ఉపమానాలు చెప్పాడు. And indeed the Bible teaches that we the church, we are the bride of Christ. ఆయన బైబిల్ చెప్తా ఉంది మనము సంఘమునకు వధువుగా ఉన్నాము. But at that time he had given up everything he had for that one single pearl. ఆ సమయంలో ఒక్క విషయం కోసం, ఒక దాని కోసం ఆయన సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు. Do we have enough to finish, or should I just wrap up here? Yeah, you can finish. Okay, so we have learned a lot about the kingdom of heaven. ఆ పరలోక రాజ్యం గురించి మొత్తం వదిలిపెట్టినట్టు రాయబడింది, అది మనం నేర్చుకున్నాం. This is sort of I was going to say the Wikipedia of the kingdom of heaven, but I don't know if people use Wikipedia. Okay.
Let's read the parable of the net. Who would like to read that one? That is verses 47 through 50. 47వ వచనం నుంచి 30వ వచనం వరకు చదువుకుందాం. మరియు పరలోక రాజ్యము అది నిండినప్పుడు బయట పారవేయుదురు. Very good. So here we have a fisherman. ఇక్కడ చేపలు పట్టు వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Have any of you been fishing? ఎంతమంది చేపలు పట్టడానికి వెళ్తారు? I have been fishing. నేను కూడా చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళాను. మీరు ఎవరైనా వెళ్ళారా? పట్టణ వాళ్ళు ఉంటారంటావా? Well, the idea here is that back then they used a net, and actually still to this day most fishermen use nets. చాలా మంది వలలు వేస్తూ ఉంటారు ఈ రోజుల్లో. And they put it over the side of the boat. సో ఆ యొక్క పడవ పక్కన వేసుకున్నారు. And they gathered fish of every kind. అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని చేపలను పట్టారు. And they waited. వాళ్ళు పట్టిన తర్వాత ఎదురు చూస్తున్నారు. Because it says when it was full. ఎప్పుడైతే అది నింపబడిందో. So that again gives us the idea that there is a period of waiting in the kingdom of heaven. దేవుని యొక్క రాజ్యంలో మనకు కనపడుతూ ఉంది సహనం అన్నటువంటిది, ఎదురు చూడటం అన్నటువంటిది ప్రాముఖ్యత. The kingdom of heaven is here with us today. ఈ రోజు కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యం అన్నటువంటిది మనతో ఉంది. Jesus said the kingdom of God is among you. దేవుని యొక్క రాజ్యం మీ మధ్య ఉన్నదని దేవుడు చెప్పాడు. Jesus Christ right now is the King of Kings and the Lord of Lords. ఆయనే యేసుక్రీస్తే రాజుల రాజు ప్రభువుల ప్రభువై ఉన్నాడు. Jesus Christ right now has authority over every president and prime minister and king. యేసుక్రీస్తుకు మాత్రమే అధికారం ఉంది సమస్త జనుల మీద, అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయినా. But we are still in the time of waiting. కానీ ఇప్పటికి కూడా మనము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. This is why we pray, your kingdom come, your will be done. అందుకని ఈ రోజు కూడా మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, నీ చిత్తము జరుగును గాక. Like when you walk into the kitchen and you smell the food and you're so hungry. నువ్వు ఆకలితో ఉన్నప్పటికీ నీ కిచెన్ లోకి వెళ్తున్నావు అనుకో, వంటగదిలోకి వెళ్తుంటే వాసన వస్తున్నా. And your mother says, no, wait. మీ యొక్క తల్లి చెబుతుంది, వండే ఆమె చెబుతుంది, ఇంకా ఉండాలి కాసేపు ఆగు అని. You know it's going to be here. ఇక నీకు తెలుసు ఆ వంట చేయబడింది నీకేనని. But not yet. కానీ ఇప్పుడు కాదు. And this is what we learned from the parable of the net. అందుకని వల గురించి మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. Once the net is full of all sorts of different fish. అక్కడ వేయబడినటువంటి వల నింపబడిన తర్వాత. And some of those fish are good for selling and eating, and some are not. కొన్ని చేపలేమో మంచివి, అమ్మటానికి బాగున్నాయి, తినడానికి బాగున్నాయి, కొన్ని మంచివి కావు. But note that once it's full, they don't just separate it there in the boat. ఆ నింపబడిన తర్వాత బోట్ ఆ దోణిలో వాళ్ళు వేరు చేయలేరు. So they waited for the net to fill up. ఆ యొక్క వల నిండేంత వరకు ఎదురు చూశారు. And then they've got to do the hard work of taking that heavy net back to the shore. ఆ యొక్క నింపబడినటువంటి ఆ వల షిప్లో బోట్లో వేసుకుని దోణిలో వేసుకొని ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చే వరకు ఎదురు చూశారు. And Jesus says after that there will be the separation. అప్పుడు యేసయ్య చెప్తున్నాడు, తీసుకొచ్చిన తర్వాత వేరు చేయాలి. The angels of God will come and separate the good from the bad in the net. దేవుని యొక్క దూతలు ఆ సమయంలో వలలో ఉన్నటువంటి మంచి చేపల చెడ్డ చేపల సచ్చినియా బతికిని అని అప్పుడు వేరు చేస్తారు. Says and throw them into the fiery furnace. చెడ్డయన్నిటిని అగ్నిలో వేయబడతాయి. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. అక్కడ దుఃఖము పళ్ళు కొరకటం తప్ప మరొకటి లేదు. Now it is the will of God that everybody should be saved. దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటంటే అందరూ రక్షించబడాలి. God does not look at any person and say that person is beyond the love of God. దేవుని యొక్క ప్రేమకు దూరంగా ఉన్నటువంటి వారిని కూడా ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు, వారు కూడా రక్షించబడాలన్నది దేవుని ఉద్దేశం. God has a deep and profound and pure love for everyone in India. ఇండియా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని ఎంతో ప్రేమతో ఆయన పరిపూర్ణమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నారు. Whether they are secular or religious, సెక్యులర్ అయినా మతస్థులైనా, whatever caste or religion they belong to, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా, it is the will of God that all of them should know Him. ఆయన చిత్తం ఏంటంటే అందరూ ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి, అందరూ ఆయన ప్రేమను పొందుకోవాలి. But of course He has also given us the ability to decide. ఆయన మనకు ఒక ఆలోచన ఇస్తూ ఉన్నాడు, స్వేచ్ఛనిచ్చాడు, ఆయన నమ్మటాలు నమ్మకపోవడం. We read about that in another parable. మనం ఇంకొక ఉపమానాల్లో చూస్తూ ఉంటాం.
Many people are invited to a feast. ఆయన అనేక మంది ఆయన ఒక భోజనానికి పిలువబడ్డారు. And they say, I have other things to do that are more important. కొంతమంది చెప్పారు పిలువబడినప్పుడు మాకు కొన్ని పనులు ఉన్నాయని. Then we finally have, after this great discourse about the kingdom of heaven, we have this closing verse. ఈ మాటలు మనము చదువుతూ ఉంటే కొన్ని తెలియజేస్తున్నాయి దేవుని రాజ్యాన్ని గురించి. He asked them, have you understood all these things? ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు, మీకు అర్థమైందా? They said to him, yes. వారు అంటున్నారు, మాకు అర్థమైంది. And he said to them, let's have somebody read this, verse 52, please. 52 వచనం నుంచి చదువుదాం. ఆయన అందువలన పరలోక రాజ్యములో శిష్యులుగా చేరిన తన ధన నిధిలో నుండి వారితో చెప్పాను. This little saying appears only in the Gospel according to St. Matthew. మత్తయి సువార్తలోని ఉపమానాలన్నీ రాయబడ్డాయి. It is unique among all the sayings and all the parables of Jesus. యేసుక్రీస్తు చెప్పిన ఉపమానాలు ఎక్కువగా దీంట్లోనే రాయబడ్డాయి. Because it does not say the kingdom of heaven is like. పరలోక రాజ్యం అన్నటువంటిది ఒక జీవితం అని చెప్పబడలేదు. It said every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is like. ప్రతి ఒక్క మాట రాయబడినటువంటి దేవుని రాజ్యం గురించి రాయబడింది. So I think this is especially a word for pastors and leaders. ఇక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటి సేవకుల కొరకు, నాయకుల కొరకు. This is a word for mothers and fathers in Christian households. క్రైస్తవ గృహాలలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రుల కొరకు. And the idea is that you have a storehouse. Imagine you have a large home and there's a storehouse. మీ పెద్దలున్నా చిన్నలున్నా కొన్ని వస్తువులు కొన్ని దాచిపెట్టాలి. And that from that storehouse you have to discern between the old things that you want to keep and the new things that you want to add. పాత వస్తువులు తీసేసి, పాత సామాన్లు, పాత పదార్థాలు తీసేసి దాంట్లో కొత్తవి పోస్తా ఉంటారు. And remember that Matthew is writing to his fellow Jewish people. అక్కడ ఉన్నటువంటి మత్తయ్య అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులకు రాస్తా ఉన్నాడు ఈ మాట. And he's telling them some of our old traditions we will keep. మనము కొన్ని ఆచారాలు ఉంచొచ్చు. Those are the old treasures. అవి చాలా ధననిధి పాతవి. But here are some new treasures. కానీ ఇంకా కొత్త ధననిధి వచ్చింది, కొత్త నియమాలు వచ్చాయి. And the greatest of the new treasures is the kingdom of heaven. ఆ కొత్త నియమాలు, కొత్త ధననిధి అన్నటువంటిది దేవుని రాజ్యము. We see the kingdom of heaven primarily in the person of Jesus Christ. యేసు క్రీస్తులోనే దేవుని రాజ్యం ఉన్నది. But we also see the kingdom of heaven when the people of God are compassionate and merciful and kind. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ప్రజలు దయగలిగి, మానవత్వం కలిగి, కనికరాన్ని కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు దేవుని రాజ్యాన్ని మనం చూడగలుగుతాం. When you bless those who curse you, we see the kingdom of heaven. ఎవరైతే నిన్ను ద్వేషిస్తున్నారో, శపిస్తున్నారో వారిని ఆశీర్వదిస్తే దేవుని రాజ్యాన్ని చూడగలుగుతాం. When you forgive a person who does not deserve forgiveness, ఎవరైతే క్షమించబడటానికి అనర్హులై ఉన్నారో వారిని క్షమిస్తే, when the weak stand up to the powerful for the sake of justice, that is the kingdom of heaven. దీనులు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క న్యాయం కోసం నిలబడతారో వారిలో దేవుని రాజ్యాన్ని మనం చూడగలుగుతాం. When you overcome your fear so you can share the gospel with someone, that is the kingdom of heaven. భయంతో కూడినప్పటికీ నువ్వు దేవుని సువార్తను ఎవరికైనా ప్రకటిస్తావో అది దేవుని రాజ్యం మనం చూడగలుగుతాం. If there is anyone here today who has not entered into the kingdom of heaven through Jesus, this is the day. యేసు క్రీస్తు అన్నటువంటి ఆయన ద్వారా దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించకుండా ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సమయంలో దేవుడు ఇస్తున్న అవకాశం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తుని నమ్ముకో. Are you the wheat or are you the weeds? నువ్వు గురుగులుగా ఉన్నావా, గోధుమ గింజలుగా ఉన్నావా? Are you one of the good fish or the bad fish? నువ్వు చెడ్డ చేపగా ఉన్నావా, మంచి చేపగా ఉన్నావా? It's ultimately up to you to decide. నువ్వు నిర్ణయించుకోవాలి నువ్వు ఎలా ఉన్నావు దేవుని రాజ్యంలో. Do you want to look at Jesus Christ and say, yes, I believe in you as my Lord and my Savior? నువ్వు యేసుక్రీస్తు చూస్తూ ఉన్నాడు, నువ్వు నా యేసుక్రీస్తు నా ప్రభువు నా రక్షకుడు అని నమ్మితే, I give you my life and my future and everything that I have. ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి ఆయన జీవితం, ఆయన ప్రాణాన్ని నీకు ఇస్తే నువ్వు ఆయనకు నీ జీవితాన్ని అప్పగిస్తే ఆయన నిన్ను దీవిస్తా. Or do you want to be like the other people and say, this man is a foolish man, he does not know what he's doing? ఇతరులాగా ఏదో చెప్తా ఉన్నాడులే దాన్ని ఎందుకు నమ్మటం అని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? Let's pray. ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేద్దాం. యేసు క్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తే
గురుకులుగా కాకుండా గోధుమ గింజలుగా ఉండటానికి దేవుడు మనకి ఈ యొక్క మధ్యాహ్న సమయంలో నేర్పించాడు. ఉపమానాలు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. కనుక అందరం దేవుని వైపు చూద్దాం. ఇవి మంచి శాపగా ఉండాలనుకున్నవా, చెడ్డ శాపగా ఉండాలి, సమస్తాన్ని అవి వేసి ఒక మంచి దాన్ని తీసుకుంటుకోవాలన్నటువంటి పర్లోక రాజ్యం ఎలాగైతే ఉందో ఇప్పుడున్న ఆచారాలన్నీ వదిలేసి యేసు క్రీస్తు అన్నటువంటి ఆయన నమ్ముకుంటే ఆయన పరలోక రాజ్యాన్ని ఇస్తారు కనుక